my lead and officer sister. Jazakallah khair sister. Beginningல 250 points complete பண்ணுவனான்னு doubt இருந்த எனக்கு நல்ல motivation and நல்ல guidance, especially points gain பண்றதுக்கான அவங்களோட சப்போர்ட்னால தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது. Jazakallah khair so much. எபெக்ஸ் ஓவரால ஒர்க் பண்றது எனக்கு நல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆயிக்குது. பிகாஸ் அதோட அந்த ப்ராடக்ட்ஸால கிடைச்சிற ரிசல்ட்ஸ் மாஷால்லா பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ். என் பர்சனல் யூஸுக்கு நான் யூஸ் பண்றதால எனக்கு கிடைச்ச சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட தான் நான் என் கஸ்டமர்ஸுக்கும் சஜஸ்ட் பண்றேன். இன்ஷால்லா ஃபியூச்சர்ல நான் இதை விட முன்னுக்கு வருவேன் என்று சொல்லி செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸோட நான் ஒர்க் பண்றேன். தேங்க்யூ ஆல். Okay, ඉතින් අපි ඇයටත් හදවතින් විශ් කරමු. ඇයගේ මේ ගත්ත ස්ටෙප් එකත් එක්ක මේ Apex Hour ජර්නි එක ලස්සන ජර්නි එකක්. තව ලස්සන දේවල් ඉදිරියේදී ලැබෙන්න නියමිතයි. ඉතින් foreign tours, recognitions ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක තමන්ගේ ව්‍යාපාරය හොඳට enjoy කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා අපි හදවතින්ම මුනාවරට විශ් කරනවා. ඉතින් අපි යාට විශ් කරන ගම අපි යමු ඉදිරියට. හරි අපි ඊට පස්සේ හඳුනගන්නේ මිස්ටර් ඉම්රාන්. ඉතින් මිස්ටර් ඉම්රානුත් තමන්ගේ ෆස්ට් ඉන්කම් එක මම හිතන්නේ සතියක් වගේ කාලයක් තුල ෆස්ට් ඉන්කම් එක 10000 ඉන්කම් එක earn කරලා තියෙනවා. අපි මිස්ටර් ඉම්රාන්ටත් අපි හදවතින් විශ් කරනවා ඉදිරි ගමන වෙනුවෙන්. අපි යමු ඊළඟට තවත් ඉම්රාන් කෙනෙක් ඉන්නවා මිස්ටර් ඉම්රාන්. ඉතින් ඔහුත් රුපියල් 10000ක ෆස්ට් ඉන්කම් එක ගිය සතිය තුල earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔහුටත් හදවතින්ම විශ් කරනවා Apex Hour channel එක තුල ලස්සන ගමනක් ස්ට්‍රෝං ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඕකේ. අපි හැමෝම විශස් එකතු කරමු ළමයි. chat එකේ යන්න ඕනේ. chat එකේ යන්න ඕනේ නැගලා යන්න ඕනේ chat එක. හරි හැම කෙනාම හොඳට හැම කෙනාටම විශ් කරන්න. මොකද මේ විශස් එකතු කරන එක හරි වැදගත්. මේක යුනිවර්ස් එකට යන්නේ. මේ විශස් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරන්න. හරි ඕකේ. අපි ඊට පස්සේ හඳුනගමු මිස්ටර් අසාද්. මිස්ටර් අසාදුත් last week එකේ 10000 first income එක earn කරලා තියෙනවා. අපි ඔහුටත් හදවතින්ම විශ් කරනවා තමන්ගේ ඉදිරි ගමන වෙනුවෙන්. අපි යමු ඉස්සරහට. මම කිව්වේ මේ සතිය අපිට රෙකග්නයිස් කරන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා. හරි. ඕකේ. මම හිතන්නේ අපිත් එක්ක අපි ඊට පස්සේ හඳුන ගන්න යනවා මිස්ටර් අබ්දුල්ලා. ඉතින් මිස්ටර් අබ්දුල්ලා ඔහුගේ ෆස්ට් ඉන්කම් එක 10000 ලාස්ට් වීක් එකේ earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔහුටත් හදවතින්ම විශ් කරනවා අපිත් එක්ක ලස්සන ගමනක් තව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. මම හිතන්නේ අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ සිල්මියා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියලා මට මෙසේජ් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. සිල්මියා ඉන්නවද මේ වෙලාවේ ජොයින්ලා ඉන්නවද? සිල්මියා ඉන්නවනම් මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඕ මල්ලි මේ සිල්මියා අපේ ගෙදර තමයි ඉන්නේ. ඕකේ හරි. over to you සිල්මියා. සලම් අයිබෝන් මට චුට්ටක් සිංහලෙන් කතා කරන්න චුට්ට අමාරු දෙමළෙන් කතා කරන්නද? yes you can මේක ගැන කියන්න නම් අද මට ගොඩක් எனக்கு நிறைய சந்தோஷம். இது நான் வந்து இது கம்ப்ளீட் பண்ணினது 10,000க்கு நான் வந்தது. வேற நான் இது செய்யறது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு நன்மையை எதிர்பார்த்துன்னு இது நான் செஞ்சேன். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஈக்கல்ல இப்ப நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. நிறைய செய்யணும், இதை இன்னும் சக்சஸ் ஆக்கணும், ஒரு பெரிய இது ஒன்று இருக்குது. ஆனா அல்லாக்கு தான் நன்றி செலுத்தணும் நான் இந்த லெவலுக்கு வந்தது. அதை விட நான் அல்லாக்கு வேற அதே மாதிரி என்னையோட சேர்ந்து எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு மிச்சமே இருந்து எனக்கு நான் சிஸ்டருக்கு மிச்சம் தேங்க்ஸ். அவத்த எனக்கு உங்களுக்கு செய்யலும் உங்களுக்கு ஏலான்னு எனக்கு உடல்ல சின்மையா சக்சஸ் ஆக்கணும் போயிலும் நீங்க செய்யுங்க. நிறைய சப்போர்ட்டிவ் தந்தா அது எனக்கு அல்லா தந்த ஒரு கிஃப்ட் தான் நான் சிஸ்டர் சொல்லேனும். மற்றது சொல்ல போனா இது நான் உண்மைக்குமே இது வந்து முழு வேர்ல்டுக்கும் எனக்கு இதை கொண்டு போகணும்னு ஒரு ஆசை. என்ன சொன்னா இதால எல்லாத்துக்கும் நன்மை இருக்குது. எனக்கு நான் இந்த பிசினஸுக்கு இறங்கின நேரம் எல்லாரும் நல்ல ஃபீட்பேக் கொண்டு தான் தந்தாங்க. அந்த மெசேஜ் எனக்கு குரூப்ல போட்டுக்கலையில ஏன் எனக்கும் வந்து நான் வந்து குடும்ப பெண் தானே, பிள்ளைகளோட வேலை அந்த இது வேலை எனக்கு கிடைக்கிற டைம் தான் நான் இதாக்கினேன். ஆனா ஃபுல் டைம் செய்யறேன்னு சொன்னா இன்ஷா அல்லா எனக்கு நிறைய இதுக்கு கொண்டு போறதுக்கு அல்ல எனக்கு இது தரணும்னு தேங்க்ஸ் பண்றேன். ஜஸாகல்லா ஹைர்.
ඕකේ ඉතින් ඇයගේ සතුට තමයි ඇය ප්‍රකාශ කළේ ඇයට කොච්චර සතුටුද කියන දේ ඇපෙක්ස් සවර ව්‍යාපාරය ඉතින් නසීහා ලීඩ විදිහට ඇයට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගෙදරටම ගෙන්නගෙන ඇයට කතා කරලා ඊට පස්සේ ඉතින් ඇය මේ වෙද්දි සම්බන්ධ වුණේ එහෙම. ඉතින් අපි ඇයටත් විශ් කරමු හදවතින්ම ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා කියන හොඳ සුපර් ලීඩර් කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයාට. ඉතින් ඒ ලීඩර්ත් එක්ක ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙන කියලා. දැන් මේ වෙද්දි 93 දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් 93 දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අපි 100 කියන පාර්ටිසිපේෂන් එක අපි තව 7 දෙනයි මදි. ඉක්මනට ටීම්ස් වල මැසේජ් දාන්න, ගෲප්ස් වල මැසේජ් දාලා තමන්ගේ ක්‍රවුඩ් එක අප් කරගමු. 93ක් ඉන්න 92ක් ඉන්නවා දැන් මේ වෙද්දි. අපි 100ක් පාර්ටිසිපේෂන් එක හදාගමු. හැම කෙනාම ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න ලීඩර්ස්ලා. ඕකේ? හරි. ඉතින් අපි යමු ඉස්සරහට. අපි ඊළඟට අඳුන ගන්නවා තවත් සුපර් ලීඩර් කෙනෙක්. ඒ තමයි මිස් ආතිකා නසීම්. ආතිකා නසීම්. ඉතින් ඇය මේ වෙද්දී 10000 ඉන්කම් එකක් ගිය වීක් එකේ earn කරලා තිනවා. මේ වෙද්දී 70000 රුපියල් 70000ක් total income එක ඇය earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආතිකා කියලා කියන්නේ මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න සුපර් ලීඩර් කෙනෙක්. ඉතින් ඇයගේ වයසත් එක්ක පොඩි දරුවෙක්. ඒ වයසත් එක්ක ඇය හොඳින් මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. අපි ආතිකාටත් විශ් කරනවා හදවතින්ම. ආතිකා ඉක්මනට මිලියන ක්ලබ් මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාට as soon as possible ඒ ගමන යමු. හරි. අපි යමු ඊළඟට අඳුන ගන්න මිස් සයිනාප්. මිස් සයිනාප් තමයි ඊළඟට අපි අඳුනගන්නේ this week income එක 10000 totally මේ වෙද්දි first income එක 10000 earn කරලා තියෙනවා. අපි සයිනාප්ටත් විශ් කරනවා හදවතින්ම Apex සෞරජනික තුළ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. අපි ඊට පස්සේ හඳුනගමු මිස් අෆ්රා. මිස් අෆ්‍රාව තමයි අපි ඊට පස්සේ හඳුනගන්නේ. මම හිතන්නේ මිස් අෆ්‍රා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා අද අපිත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් අපි අෆ්‍රා මහත්මියටත් අපි හදවතින් විශ් කරනවා Apex සෞරජනික තුළ ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. අපි කැමති ඇයකින්ම දැනගන්න ඇය කොහොමද Apex සෞරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ සහ ඇයට දැනෙන දේ අපි කැමති ඇයගෙන්ම අහලා දැනගන්න. ඉතින් අෆ්‍රා over to you. Are you there? Yes, sir. Okay. ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. Yes. Assalamu alaikum. I am Afra Azad. First of all, I want to thank to my God Allah. I'm glad to share my journey in Apex Aura. I joined 3 months ago, and today I am so happy to say that I reached my first 10,000 income. It wasn't easy at first because I am doing my A levels and I don't have much friend circle to introduce Apex Aura products, but I kept trying and growing day by day. This is just a beginning and I am really excited for what's ahead. And I wanna thank to my mother Nazira, Nafisa auntie and Hiruna sir for their big support and wishing all of you success in your own journey too. Thank you. Okay. ඉතින් තවත් දරුවෙක් ඒ කියන්නේ තවත් අපේ ලීඩර් කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න ගමන් ස්ටඩීස් කරන ගමන් එයාගේ එක්සෑම් එකට පාඩම් කරන ගමන් ඒ බිස්නස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ වෙද්දි ලස්සන ජර්නි එකක් යනවා. ඉතින් එහෙම අය අපිත් එක්ක ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි අෆ්රාටත් අපි විශ් කරමු හදවතින්ම ලස්සන ගමනක් එයාට බියුටිෆුල් ජර්නි එකක් එයාගේ ඉදිරියේ තියෙනවා යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඕකේ? හරි. අපි යමු ඉදිරියට. ඕකේ. හරි අපි යමු ඉදිරියට මිසිස් නිහාරා තමයි අපි ඊළඟට හඳුනගන්නේ ෆස්ට් ඉන්කම් එක අරන් තියෙනවා මිසිස් නිහාරා මේ වෙද්දි එයා ගත්තාම ටෝටල් ඉන්කම් එක 10000 මම හිතන්නේ ලාස්ට් වීක් එයාගේ ෆස්ට් ඉන්කම් එක රිලීස් කරන් තියෙන්නේ ඉතින් අපි මිසිස් නිහාරාටත් හදවතින් විශ් කරනවා ඇයගේ ජර්නි එක වෙනුවෙන් අපි හැම කෙනාම විශස් එකතු කරමු chat එකේ chat එක ඇක්ටිව්ලි යන්න හැම කෙනාම අපි ඊට පස්සේ හඳුනගමු මිස්ටර් මුහම්මද් තමගේ ෆස්ට් ඉන්කම් එක earn කරලා තිනවා 10000 අපි ඔහුටත් හදවතින් විශ් කරනවා Apex Aura ඉදිරි ගමන වෙනුවෙන් සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා බලමු කවුද තව ගොඩක් ඉන්නවා එක කිව්වේ අද අපිට කතා කරලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් ලිස්ට් එකක් ඉන්නවා ඉන්කම් earnersලා මේක තමයි Apex Aura අපේ සතුට හරි මොකද මතක තියාගන්න බිස්නස් එකක් කරද්දී අපි බලන්න ඕනේ හැරිලා අපිත් එක්ක වැඩ කරන අය කොච්චරක් හම්බ කරලාද හරි එතකොට අන්න එතන තමයි අපේ සතුට තියෙන්නේ. එතන තමයි අපේ බ්ලෙසින් එක තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඒක ලොකු බ්ලෙස් එකක්. ඉතින් බලන්න මෙච්චර පිරිසක් ඉන්කම් earn කරනවා කියන්නේ Apex Aura ආයතනය කොච්චර වටිනා ආයතනයක්ද කියන එක අපිට ඔප්පු කරන්න තව කරුණු කාරණා මොකටද? හරි මිනිස්සුන්ට ලැබිච්ච අපි ගත්තොත් එහෙම golden opportunity එකක් Apex Aura කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේක ඔයාලා තවත් සමාජයට අරන් යන්න ඕනේ නේද? ඔයාලා තවත් මේක සොසයිටි එකට අරන් යන්න ඕනේ නේද? තවත් මිනිස්සුන්ගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් මතක තියාගන්න silent වෙලා ඉන්න එපා. You have to work for that. Raise your voice.
එහෙනම් වැඩ කරන්න මහන්සි වෙන්න මේ opportunity එක පුළුවන් තරම් spread කරන්න මුළු ලෝකෙටම Apex Hour brand එකක් කරන්න අපි සියලුම දෙනාට පුළුවන් අපේ මේ පුංචි රටේ ඉඳගෙන. එහෙනම් අපි එතනටත් අපේ ඒ ගමන යන ගම අපි බලමු ඊළඟට අපේ කවුද ඊළඟ ඉන්කම් එන කියලා. අපි ඊට පස්සේ අඳුනගන්නේ මිසිස් ෆස්මිනා. මම හිතන්නේ මිසිස් ෆස්මිනාටත් අපි විශ් කරනවා හදවතින්ම Apex Hour අපේ ජර්නි එක වෙනුවෙන්. අපි ෆස්මිනා මං හිතන්නේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කතා කරන්න. ෆස්මිනා ආයුධයා. ෆස්මිනා ඉන්නව නේද අපිත් එක්ක? ෆස්මිනා ඉන්නවද? මට ෆස්මිනාගේ නමත් එවලා තියෙනවා කතා කරනවා කියලා. ඕකේ. ෆස්මිනා ආවහම මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ඕකේ. හරි. අපි ෆස්මිනාට විශේෂ එකතු කරන ගම අපි යමු ඉස්සරහට. අපි ඊට පස්සේ අතුන ගන්නේ මිසිස් ලවීනා. ඉතින් මිසිස් ලවීනාත් ෆස්ට් ඉන්කම් එක earn කරලා තියෙනවා 10000. අපි හදවතින් විශ් කරනවා ලවීනාටත්. ඉතින් ලවීනා මහත්මිය මේ වෙද්දී අපිත් එක්ක රෙඩි වෙලා ඉන්නවා මම හිතන්නේ කතා කරන්න. ලවීනා ඉන්නව නේද අපිත් එක්ක? yes. ලවීනා මිස් ඉන්නව නේද? ලවීනා ආයුධයා. Sir. Okay, over to you. You can talk in your language. Okay, sir. வணக்கம். என் பேர் வந்து லவினா. நான் வந்து இந்த அபெக்ஸராக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் பண்ணுறேன். எனக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தந்ததுக்கு. எனக்கு வந்து வெளியால் போய் ஒர்க் எடுக்க இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ற ஃபேமிலியில் நம்ம ஏதாவது செய்யலாம்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கல தான் எனக்கு இந்த இதை வந்து அப்ரா சிஸ்டர் வந்து இந்த இப்படி ஒரு ஜாப் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு இது ஒன்று அனுப்பியிருந்தவங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இது வந்து ஆன்லைன்ல கணக்கவே ஃபேக்கான இதுகள் வந்து கொண்டிருக்கிறபடியா கொஞ்சம் எனக்கு அது என்னன்னு தெரியலை. இப்போ நான் அதை நார்மலாக விட்டுட்டேன். பிறகு நான் அவளோட திரும்ப ஒருக்கா சேட் பண்ணி பார்க்கல தான் அவங்க சொன்னாங்க இப்படி இதில் வந்து எந்த விதமான பேமெண்ட் இதுகள் எதுவுமே நீங்கள் செய்கிற இல்லைன்னு சொல்லி. இப்போ அதில் இருந்தே அவங்க எனக்கு ஃபுல்லாக ஒரு சப்போர்ட் தந்தாங்க. முதல்ல அடுத்ததான் வந்து சிஸ்டர் எஃப்ராக ரொம்பவே தேங்க் பண்ணுறேன். எனக்கு ஃபுல்லாகவே அவங்க ஒரு கைட் பண்ணிக்கொண்டே இருந்தாங்க. நான் டவுன் ஆகிற டைமில் எல்லாமே அவங்க ஃபுல்லாகவே எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி என்ன ஒரு கைட் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இதில் வந்து நான் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு ஆன இது வந்து என்னுடைய ஃபேமிலியில் என்னோட ஹஸ்பண்டின் ஒரு சப்போர்ட். அடுத்தது வந்து சிஸ்டர் எஃப்ராக்கு வந்து நான் ஸ்பெஷலாகவே தேங்க் பண்ணுறேன். ஓகே சார். Okay, okay. අපි ලවීනාටත් හදවතින්ම විශ් කරමු. ඉතින් අපිට ගොඩක් සතුටුයි ලවීනා. ඉතින් ඔයාගේ බිස්නස් ජර්නි එක Apex Hourත් එක්ක තව ලස්සන ජර්නි එකක් වෙන්න හොඳ ඉන්කම් තව වැඩියෙන් ඔයාලට හොඳ ඉන්කම් earn කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම ඔයාලට විශ් කරනවා. Okay. අපි ඊට පස්සේ දැන් 10000 ඉන්කම් earnersලා මං හිතන්නේ අපේ තවත් ඉන්නවා. ඉවර නැහැ. අපි යමු ඉස්සරහට. Okay, අපේ ගිය වීක් එකේ තවත් 10000 ඉන්කම් එකක් ගත්ත අපේ තවත් ලීඩර් කෙනෙක් තමයි මිසස් ෆාතිමා ෆස්නා. ඉතින් අපේ ශස්නාගේ ටීම් එකේ ඉතින් ෆස්නාටත් අපි හදවතින් විශ් කරනවා. මේ විදිහට ටෝටලි 20000 earn කරලා තියෙනවා. මේ ඉන්කම් එක day by day, week by day, week by week වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා අපි ෆස්නාටත් විශස් එකතු කරමු. අපි ඊට පස්සේ අඳුනගමු ලාස්ට් වීක් ඉන්කම් එක මිසිස් දමයන්ති රුපියල් 10000ක ඉන්කම් එකක් earn කරලා තියෙනවා. ටෝටල් ඉන්කම් එක මේ විදිහට 20000 earn කරලා තියෙනවා. අපි මිසස් දමයන්තිරත් හදවතින්ම විශ් කරනවා තමන්ගේ Apex Hour ජර්නි එක ලස්සන ජර්නි එකක් එක්ක තව ඉදිරියට හැම සතියෙම ඉන්කම් එකක් ලැබෙන විදිහට බිස්නස් එක ඩිවෙලොප් කරගන්න ලැබෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි තව සුපර් ලීඩර් කෙනෙක් ගන්න යන්නේ. ඒ තමයි මිසිස් ඉතුරි කොඩිතුවක්කු. ඉතින් ඇයත් ගිය සතියේ රුපියල් 10000ක ඉන්කම් එකක් earn කරලා තියෙනවා. මේ වෙද්දී 1,80,000ක ටෝටල් ඉන්කම් එකක් අරන් තියෙනවා. තව රුපියල් 1,20,000යි ඇයට මදි මිලියන ක්ලබ් එකට එන්න. ඉතින් අපි ඇයට විශ් එකතු කරමු ඉක්මනින්ම අපේ මිලියන ක්ලබ් එකට එන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඕකේ. හරි. අපි දැන් ඊට පස්සේ අපි අඳුනගමු තවත් එහෙම ලීඩර් කෙනෙක්. ඒ තමයි මිසිස් චම්පිකා කුමාරි. චම්පිකා කුමාරි මේ වෙද්දී ලාස්ට් වීක් ඉන්කම් එක 10000 earn කරලා තියෙනවා. අපි ටෝටල් ඉන්කම් එක ගත්තොත් මේ වෙද්දී 20000 earn කරලා තියෙනවා. චම්පිකා මහත්මියට අපි හදවතින් විශ් කරනවා තමන්ගේ බිස්නස් ජර්නි එක තවත් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ග්‍රෝ කරගන්න ලැබෙන්න කියලා.
ඒ වගේම තව අඳුර ගන්නවා මිස්ටර් චන්දිම. මිස්ටර් චන්දිම කියන්නේ අපිත් එක්ක ඉන්න සුපර් ලීඩර් කෙනෙක්. ඉතින් ඔහු හැම සතියකම වගේ ගොඩක් වෙලාවට සති දෙකෙන් දෙකට ඉන්කම් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා. ඉතින් ඔහු මේදී 10000ක ඉන්කම් එකක් අරගෙන ටෝටල් ඉන්කම් එක 1 lakh earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මිස්ටර් චන්දිමටත් විශ් කරනවා මේක තව තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. හරි. අපි ඊට පස්සේ හඳුනා ගන්න යන්නේ මිසිස් ආතිකා. මිසිස් ආතිකා last 2 weeks income එක 20000 earn කරලා තියෙනවා. මේ වෙලේ total income එක 20000 earn කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මිසිස් ආතිකා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අපි mics mute කරගමු. හැමෝම mics mute කරගන්න. මිසිස් ආතිකා over to you. Yeah, hi. Hi everyone. Assalamu alaikum. I'm Atika Ramzan. I'm the downliner of Nafiza. And I'm so honored to be here as a part of Apex Sora family. Alhamdulillah. I want to thank Allah first of all. And then thanks to everyone who supported me, especially my leader, my sister-in-law actually, she is Nafiza, for guiding me through this. And my husband and my family for supporting me so much. And my friends and my team also. Thank you. Thank you, Apex Sora. So thank you, everyone. හරි. ඕකේ. අපි මිසස් ආතිකාටත් හදවතින් විශ් කරනවා තමන්ගේ බිස්නස් ජර්නි එක ලස්සන ජර්නි එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. දැන් ආපු hot news එකක් තියෙනවා. මොකක් කියලාද ඔයාලට හිතෙන්නේ? කාට හරි ගෙස් කරන්න පුළුවන්ද මේ දැන් ආපු hot news එකක් තියෙනවා. අපි හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඔයාලට මොකක්ද මම මේ කියන්නේ කියලා. මේ දැන් තමයි මට මේ news එක ආවේ. නිකන් chat එකේ දාන්න බලන්න ඔයාලට නිකන් හිතන guesses මොනවද ඔයාලට ගෙස් කරන්න පුළුවන් කියලා බලමු. අපේ ටීම් එක සම්බන්ධයෙන් දෙයක්. හරි? අපේ ටීම් එක සම්බන්ධයෙන් දෙයක්. මේ දැන් තමයි මට නිවුස් එක ආවේ. කාට හරි ගෙස් කරන්න පුළුවන්ද මොකක් වෙන්නේ නැතිද? දාන බාන් chat එකේ නිකන් හිතන දෙයක්. මැලේසියා ටුවර් කියලා දාලා තියෙනවා එක්කෙනෙක්. නිව් ප්‍රොමෝෂන් කියලා දාලා තියෙනවා. නෑ මේ දැන් ආපු මේ නිවුස් එකක් hot නිවුස් එකක්. highest sale කියලා දාලා තියෙනවා එක්කෙනෙක්. මේ දැන් ආවේ hot sale hot නිවුස් එකක්. ඔව් මම හිතන්නේ එක්කෙනෙක් ගෙස් කළා. හරි. ඕකේ. ඉතින් ඒ තමයි මේ දැන් අපිට දැනගන්න ලැබුණා අපේ ගිය සතියේ ටෝටල් සේල් එක 1,180 පැනලා මේ වෙද්දී 1,180 පැනපු සේල් එකක් ගිය සතිය තුල ඒ කියන්නේ කෝටි 1.8ක සේල් එකක් අපි සියලුම දෙනාගේ contribution එකෙන් මේ වෙද්දී achieve කරලා තිනවා ගිය සතිය තුල. ඉතින් මේ කතා කරන මේ මොහොතේත් ගිය සතියේ සේල් එක අප්ඩේට් වෙන ගමන් තියෙන සිස්ටම් එකේ. හරි. ඒක තවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ලක්ෂ 200 මට්ටමට යන්නත් ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දැන් කතා කරන වෙලාවෙත් ඒක අප්ඩේට් වෙන ගමන් ඉතින් අපි හැම කෙනාටම මේක ලොකු සතුටක් ලොකු මම හිතන්නේ කම්පැනි එකේ ගත්තොත් මුළු සේල් එකෙන් අපි තමයි ඉහළම percentage එක achieve කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට තියෙන ලොකුම ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් කෝටි 1.8ක් පොඩි ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි එක සතියක සේල් එක දවස් 6ක සේල් එක කෝටි 1.8ක් කියන්නේ අපි ලොකු achievement එකක්. ඉතින් ඒ හැම achievement එකක් ඇතුළෙම ඔයාලා සියලුම දෙනා ඉන්නවා. අපි සියලුම දෙනා ඒ හැම achievement එක ඇතුළෙම ඉන්නවා. ඉතින් මේ කතා කරන මේ වෙලාවෙත් මම මේ ඔයාලත් එක්ක මේ recognition එක කරන වෙලාවෙත් මේ වෙලාවේ ටැමිල් වලින් අපේ රොෂානිලාගේ ටීම් එකෙත් recognition එක මේ වෙලාවෙම යන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම කතා කරපු achievements එක්කම එයාලගේ ටීම්ස් වල 100,000 ගානක පිරිසක් ඉන්කම් ගත්තයි මේ වෙද්දී recognize වෙනවා. හරි. ඉතින් ටීම් 4ක recognitions මේ වෙලාවේ හැම තැනම යනවා. ඉතින් අන්න එහෙම ලොකු ටීම් එකක් තමයි Apex Hour IDS ටීම් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක ලොකු ආඩම්බරයක්. අපි ලොකු ආඩම්බරෙන් කතා කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම මේ කතා කරන වෙලාවෙම තව ටීම්ස් 3ක recognitions මේ වෙලාවෙම යනවා. හරි. එතන සෆාගේ ටීම් එකේ recognition එක යනවා. රුෂානිගේ ටීම් එකේ recognition එක යනවා. රිෂ්ඩාගේ ටීම් එකේ වෙනම recognition එකක් යනවා. ඉතින් මේවා ටීම්ස් වශයෙන් බෙදිලා ඒ තරමට අපේ crowd එක දැන් වැඩි. එක session එකකින් ඉවර කරන්න බෑ. ඒ තරමට දැන් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ program එකත් teams දෙකකට බෙදෙයි ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන්ම. මොකද crowd එක දැන් වැඩි. income earnersලා වැඩි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම අපේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අපි සියලුම දෙනා මේක සමරන්න ඕන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒක තමයි මම දැන් ඔයාලට මේ news එක දුන්නේ. ඉතින් ලොකු achievement එකක්. හරි. ඉතින් Monday අපි celebrate කරනවා. තව දේවල් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම් අපේ අවසානයේ. අපි ඒ හින්දා මම කිව්වේ රැඳිලා ඉන්න අවසානයේ වෙනතෙක් රැඳිලා ඉන්න කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. හරි.
අපි යමු ඊළඟට අපි හඳුන ගන්න යනවා මිසිස් තිෂානි පෙලෙන්දගම. ඉතින් ඇයත් ගිය සතිය තුල රුපියල් 20000ක ඉන්කම් එකක් ගිය වීක් එකේ 20000 earn කරලා දිනා ටෝටලි 30000 earn කරලා දිනා. මම හිතන්නේ මිස් තිෂානි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මේ වෙලාවේ කතා කරන්න. මිස් තිෂානි are you there? Yeah. Okay, thank you. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියල්ලන්ටම. මම අපෙක්සෝරා ආයතනයට සම්බන්ධ වුණේ ඇත්තටම මගේ ඥාති සහෝදරියක් වන කිසා සේනානි අනංගල මහත්මිය යටතේ. ඉතින් මුල් කාලේ ඉඳන් මම පුළුවන් හැම වෙලාවෙම කරේ තමයි ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් වලට ආයතනයේ පවත්වන පුහුණු වීම් වලට සහභාගී වුණා. ඒ වගේම තමයි මගේ ලීඩර්ස්ලාගෙන් මට ලොකු සහයෝගයක් මග පෙන්වීමක් ලැබුණා. මෙතනදී විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ කිසිම වෙලාවක කරදරයක් කියලා හිතන්නේ නැතුව ඕනෑම අවස්ථාවක මට අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීම උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේ මගේ ලීඩර්ස්ලාට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. මම මේ මෙච්චර දුරක් එන්න මට උදව් කළාට. ඉතින් මම මගේ අනිත් මෙම්බර්ස්ලාත් එක්ක තව දුරටත් අපෙක්සෝරා ආයතනයේ ඉදිරියට යන්න ඒ මගින් සමාජයේ සිටින අනිත් අයට සේවයක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි. Okay. ඉතින් අපි තිෂානි මහත්මියට හදවතින් විශ් කරනවා. එයා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම ලොකු පිරිසකට මේ සර්විස් එක දෙන ගමන් ඉන්කම් අර්නර්ස්ලා බිහි කරන ගමන් ලස්සන ජර්නි එකක් අපෙක්ස් අවරත් එක්ක යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. Okay. අපි යමු. අපි ඊළඟට තවත් ලීඩර් කෙනෙක් හඳුනා ගන්න. ඒ තමයි මිසිස් අමිතා බොතේෂු මගේ කණ්ඩායමේ ලාස්ට් වීක් එකේ 20,000 ඉන්කම් එකක් earn කරලා දිනා. මේ වෙදි 30,000 ඉන්කම් එකක් earn කරලා දිනා. මම හිතන්නේ අමිතා මහත්මිය අමිතා මිස් අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නව නේද? අමිතා මිස් ඉන්නව නේද? ඔව් අමිතා මිස්ට මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. අමිතා මිස් ඉන්නවද? අපි අමිතා මහත්මියටත් හදවතින් එකතු කරමු, විශේෂ එකතු කරමු. ඇයගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්, ඇයගේ ඉන්කම් එක වෙනුවෙන්. අමිතා මිස් ඉන්නවද අපිත් එක්ක? ඔව් සර් good evening. good evening. ඇහෙනවා. හරි කියන්න. සර් මටත් හරිම සන්තෝෂයි. ඉතින් මේ කියන්නේ මට මේ වගේ දෙයක් කරන්න ලැබීම ගැන මම සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේම මට හොඳ ලීඩර්ස්ලා වගේ හම්බෙලා ඉන්නවා. හැම වෙලෙම මම අහන හැම දෙයකටම මට උත්තර දෙනවා. ඒ වගේම සර් මට මේ කියන්නේ හැම මොහොතෙම මේ ගැනම තමයි හිතෙන්නේ. මට ඒ කියන්නේ කාට හරි දැන් අසනීපයක් තියෙනවා කිව්වොත් එයා ගාවට ගිහිල්ලා අහලා එයාට මේ ඉක්මනට මේකෙන් ප්‍රතිකාරයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපේ හිතට හැඟෙනවනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ හරි සන්තෝෂෙන් තමයි මේ දේ කරන්නේ. අර අපිට ඉන්කම් එකක් ලැබෙනවා වගේම අර තව කෙනෙක්ගේ ලෙඩකට පිහිට වෙලා මේ අපිට ඒ හැමදේම හොඳින් කරගන්න ලැබෙන එක ගැන සන්තෝෂයි. ඕකේ. ඉතින් බලන්න අන්නේ සිතුවිල්ල හරි වැදගත්. අපි හැම වෙලෙම කියනවානේ තමන්ගේ සිතුවිල්ල ප්‍රබල නම් තමන්ගේ සාර්ථකත්වයට යන එක නතර කරන්න කාටවත් බෑ කියලා. අමිතා මහත්මියට හැම වෙලෙම හිතෙනවලු ඇපෙක්ස් අවර ගැනමලු හිතෙනවා. එයාට හැම වෙලෙම හිතෙන්නේ අද දවසේ මම කාටද මේ නිෂ්පාදන වලින් නිරෝගී වෙන්න උදව් කරන්නේ. එයාගේ ඔළුවේ හැම වෙලෙම වැඩ කරන්නේ ඒක. හරි. අන්න ඒකම තමයි මම හිතන්නේ අමිතා මහත්මියට හොඳ සේල් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එයාට හොඳ පර්සනල් කස්ටමර් බේස් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාගේ ඒ සිතුවිලි ප්‍රබලත්වයත් එක්ක එයාට ඕඩර්ස් ඇට්‍රැක්ට් වෙනවා. හරි. අපි කියන්නේ ආකර්ෂණය වෙනවා කියලා කියන්නේ law of attraction. අන්න ඒ හින්දා තමයි කියන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය දේ ළඟා කරගන්න ඕනේ නම් තමන් හැම වෙලේම මේ දේ ගැන හිතන්න ඕනේ. ඔයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එකේ හැම වෙලේම තියාගන්න ඕනේ වාට මේ දේ අවශ්‍යයි. මේ දේ මම ඇචීව් කරනවාමයි. අද දවස ගානේ ඩේලි එක හිතන්න ඕනේ. ඔයා හැම වෙලෙම හිතන්න ඕනේ ඔයත් එක්ක ලොකු ටීම් එකක් වැඩ කරනවා. ඔයාට දැන් ඉන්න ටීම් එකේ 10 දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි you have to think like that you have already more than 1000 team members. ඔයා හිතන්න ඕනේ මේ වෙද්දි ඔයාත් එක්ක 1000කට වඩා වැඩි ටීම් එකක් වැඩ කරනවා කියලා. එහෙම හිතනකොට තමයි ඔයාට recruit attract වෙන්න පටන් ගන්න. ඔයාගේ ටීම් එක develop වෙන්න පටන් ගන්න. හැබැයි ඔයා worry වෙනවා නම් මට දැනට ඉන්නේ දෙන්නානේ මට ඉන්නේ තව 5 දෙනානේ ඔයාට කවුරුත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා හැම වෙලෙම හිතනවා නම් මම අද දවසේ මෙච්චර පිරිසකට මේ ඇපෙක්ස් අවර ව්‍යාපාරය අරන් යනවා. අද දවසේ මම මෙච්චර පිරිසකට මේ ආදායම අවස්ථාව අරන් යනවා කියලා අන්න ඔයත් එක්ක ඔයා නොදැනුවත්වම එකතු වෙන්න ගනී ඔයාගේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලා මිනිස්සුවත් එක්ක එකතු වෙන්න ගනී මේ ව්‍යාපාරය තුලට.
අන්න ඒක හැම වෙලෙම මයින්ඩ් එකේ හිතන්න. මේ මයින්ඩ් එක කියන එක හරිම ස්ට්‍රෝං. අපි හිතන දේ තමයි වෙන්නේ. what you think you become කියලා කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. ඕකේ. ඉතින් එහෙනම් අපි අමිතා මහත්මියට විශේෂ එකතු කරන ගමන් අපි යමු ඊළඟ ඉන්කම් නම හඳුන ගන්න. ඒ තමයි මිසිස් ෆිර්දෝසියා. ඉතින් අපි ඇයටත් හදවතින් විශ් කරනවා last 2 week income එක 20,000 earn කරලා දිනවා 30,000 total income එකක් earn කරලා දිනවා. අපි ඇයටත් විශේෂ එකතු කරන ගමන් අපි යමු ඉදිරියට. අපි ඊට පස්සේ අඳුර ගන්න තවත් සුපර් ලීඩර් කෙනෙක් අපේ නසීහා ගේ ටීම් එකේ 20,000 income එකක් earn කරලා දෙනවා මිසිස් සමිතා කුමාරි. මිසිස් සමිතා කුමාරි last week income එක 20,000 income එකක් earn කරලා දෙනවා. මේ වෙද්දි totally 60,000 earn කරලා දෙනවා. අපි සමිතා කුමාරි මහත්මියටත් හදවතින් විශේෂ එකතු කරනවා මේ වෙලාවේ. අපි ඊට පස්සේ අඳුන ගන්න යන්නේ තවත් සුපර් ලීඩර් කෙනෙක්. මම හිතන්නේ ඇය මේ වෙද්දි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මිසිස් ෆාතිමා නුස්ලා. මෙයා ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම ඕනේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මෙයා කොහේද බිස්නස් එක කරන්නේ කියලා? Apex Hour මේ ව්‍යාපාරය කරන්නේ සෞදි අරාබියායිද. ඒතර එයා සෞදි වල ඉඳන් තමයි මේ ව්‍යාපාරය කරන්නේ. එයාට තියෙන හරිම සීමිත වෙලාවක්. එයා ගත්තාම හවුස්මේට් කෙනෙක්. එයා ඉහි රැකියාව කරන ගමන් එයාට මේ වෙලාවෙත් මං හිතන්නේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවනම් ඇය කතා කරයි අනිවාර්යෙන්. නුස්ලා ඉන්නවද? ඔව් ඉන්නවානේ. නුස්ලා ඉන්නවා. නුස්ලා can you talk? නුස්ලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද මේ වෙලාවේ? Hello. Hello. Okay. Nusla inna. Nusla, you can talk. Tamil වලින් කතා කරන්නද? Yes, you can. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எல்லாருக்கும். நான் உஸ்லா. சில பேருக்கு என்னைய தெரியாது. நான் இப்போ ஃபாரின்ல சவுதியில தான் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். சவுதியில என்றாலும் எல்லாருக்கும் தெரியும் மிச்சமே கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கிறேன். சவுதியில ஹவுஸ்மேட்டா தான் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். ஹவுஸ்மேட்டா ஒர்க் பண்ணி கொண்டு தான் இந்த பிஸ்னஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மந்த் இருக்கும். இப்போ ஒரு 5 மந்த்ல வந்து 1 lakh இன்கம் எடுத்து இருக்கிறேன். எனக்கு மிச்சம் சந்தோஷம் என்றது இது எனக்கு சொல்லிக்கொள்ள இயலாத ஹாப்பினஸ் ஒன்று கிடைச்சிச்சு. நான் லாஸ்ட் வீக் எனக்கு பெரிய ஒரு பிரச்சனையோடு வந்துச்சு. அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து நான் என் பிஸ்னஸ் செஞ்ச இன்கம் தான் நான் எடுத்து கொடுத்தது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம அந்த நேரம் என் கையில ஃபோன் கூட இருக்கல. நான் ஃபோன் இல்லாட்டியும் வந்து என் லீடர்ஸ்மார்கள் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் தந்தாங்க. எனக்கு இன்கம் எடுத்து அதை நான் விட்ரோவல் போட்டுக்கொள்றதுக்கு கூட. அண்ட் இப்பயும் வந்து ஃபோன் கையில எடுத்ததுக்கு போறோம். எனக்கு இன்னும் எப்படி நான் ஆல்ரெடி செஞ்சது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துதான். பட் இப்போ எனக்கு வந்து எண்ணம் வந்து இதை விட கூட இன்கம் அமௌண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு. நான் அந்த கிடைக்கிற கெப்பை தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது என் பிஸ்னஸ்க்கு. பட் இப்போ இல்லாம வந்து நான் மிச்சமே நினைச்சு கொண்டிருக்கிறது எப்படி என் இன்கம்மை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கொள்றது அப்படித்தான். என் இன்கம்மை நான் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கொள்றேனோ அதை விட எனக்கு ஃபாரின்ல கிடைக்கிற இன்கம் விட எனக்கு எபெக்ஸ் ஆகிற பிஸ்னஸ்ல வந்து இன்கம் வந்து கூடையாவே எடுத்துக்கொள்ளலும். அப்ப எவ்வளவு தூரத்துக்கு எனக்கு கிடைக்கிற டைமை வந்து இந்த பிஸ்னஸ்க்கு செலவழிக்கலுமோ அதைத்தான் நான் செலவழிச்சு கொண்டிருக்கிறேன். ஆனா எந்த நேரமும் வந்து எனக்கு போனை கையில வச்சு கொண்டு இருக்கிற சிச்சுவேஷனும் இல்லை. இப்பயும் கூட எனக்கு ஒர்க் இருக்குது. நான் இப்ப வந்தது வந்து இந்த செஷனை அட்டென்ட் பண்ணணும் என்றதுக்காக. அப்பதான் எனக்கு இப்ப பேசுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒன்று கிடைச்சு. ஆனா எப்பவுமே எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்து டைமை எடுத்துக்கொள்ளல. இருந்தாலும் எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு டைமை நான் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். ஸோ அத மாதிரி எல்லாருமே ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற எல்லாருமே இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்து இன்கம் அமௌண்ட் நீங்க எடுக்கிறதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. எங்களோட பெஸ்ட்டை தான் நாங்க இந்த பிஸ்னஸ்க்கு போடணுமே தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. ஸோ கட்டாயம் எல்லாரும் மிச்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இன்கம் நீங்களும் எடுக்கிறதுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே ඕකේ ඉතින් මම නුස්ලට හදවතින් විශ් කරනවා. ඇය බලාපොරොත්තු වෙන ගමනක් තියෙනවා. අපිත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා එයාගේ අවශ්‍ය දේ මොකක්ද කියලා. ඒ අනිවාර්යෙන් ඉතාම ඉක්මනින් ලංකාවට එයි. ඉතින් නුස්ලට විශ් කරනවා ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඇය ඔන්ලයින් ඉතාම සීමිත වෙලාවක් එක වැඩ කරලා ඇය මේ දේ කරනවා. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපිට තව කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා තවන්ගේ අහලා බලන්න.
ඔයාලා කියනවනේ ඔයාලා හිතනවනම් මම මේ වෙද්දි මගේ මැක්සිමම් එෆර්ට් එක දීලා තියෙනවා කියලා නෑ මතක තියාගන්න අපි කවුරුත් අපේ මැක්සිමම් එෆර්ට් එක දීලා නෑ මැක්සිමම් එෆර්ට් එක දුන්නා නම් ඔයාට මාසෙට ලක්ෂ 56ක් හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ Apex Hour වලින් එහෙම තැනක් Apex Hour කියලා කියන්නේ එතකොට එහෙනම් අපි කවුරුත් මැක්සිමම් එෆර්ට් එක දීලා නැහැ එහෙනම් මතක තියාගන්න යන්න තව ලොකු ගමනක් තියෙනවා ඒ හින්දා ඒ වෙනුවෙන් ඊටාම් විශ්වාසයෙන් Taman ගැන විශ්වාසයෙන් Taman ගැන කොන්ෆිඩන්ස් එක ඇතුව වැඩ කරොත් ඕනම කෙනෙක්ට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ලස්සන තෝතැන් නම් Apex Hour කියන්නේ. ඉතින් නුස්ලා ඔයාලට හදවතින් විශ් කරන ගමන් අපි යමු ඊළඟට අඳුන ගන්න last week income එක 20000 earn කරපු total මේ වෙද්දී 1,40,000ක income එකක් earn කරපු Miss MIF Afra. ඉතින් අපි ඇයටත් විශ් කරනවා ඇයගේ ඉදිරි ගමන වෙනුවෙන් හිරුණගේ එක ලයින් එකක MIF Afra. ඉතින් ඇයටත් අපි හදවතින් විශ් කරනවා ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඉතින් අපි යමු ඊළඟට අඳුන ගන්න තවත් superb leader කෙනෙක්. හරි. ඉතින් මේ සුපර් ලීඩර් අනිවාර්යෙන් අද කතා කරයි. මොකද ඇයත් එක කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඇය ගත්තාම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට තමයි මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ Apex Hour ආයතනයත් එක්ක. හැබැයි අද වෙද්දී ඇයගේ දක්ෂතා එක එක පැති වලින් විවිධ පැතිකඩවල වලින් පෙන්ලා ඉවරයි. ඉතින් අශිනි ආදිත්‍යා ඉතින් ගිය වීක් එකේ 20000 earn කරලා දිනවා. මේ විදිහේ 2,10,000ක් earn කරලා දිනවා. තව 90000යි මදි මිලියන ක්ලබ් එකට එන්න. ඉතාම ඉක්මනින් එයි. ඇය අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ට්‍රේනින්ග්ස් කරනවා ලස්සන ට්‍රේනින්ග්ස් කරනවා ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන. ඉතින් අපි අශිනිට ඉන්වයිට් කරනවා මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අපේ ඉන්න අපේ ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් ආදර්ශය මොකක්ද? ඒ වෙනුවෙන් අපි අශිනිට ආරාධනා කරනවා. Thank you sir. මම කියන එක ඇහෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. සෑහෙනවා නේද? හරි. මම ගොඩක් වෙලාවට අද කියන්න හිතුවා ස්ටුඩන්ට්ලට මෙතන ගොඩක් ඇති ස්ටුඩන්ට්ලා ඉතින් ඔයාලා හිතනවා ඇති කවද්ද මම රෙකග්නයිස් වෙන්නේ කවද්ද මම ඉන්කම් එකක් ගන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් හිතන්න අද හිතන්න ඔයාලා ඊගාව සති දෙකකින් තියෙන රෙකග්නේෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් රෙකග්නයිස් වෙනවා කියන එක අද ඉඳන් දැන් ඉඳන් හිතන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලා හැමෝටම පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා ස්ටුඩන්ට්ලට මේ දේ කියන්න ඕනි කියලා. ඔයාලා ස්ටඩි කරන වෙලාවක් තියෙනවනේ. ඒ වෙලාව ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ස්ටඩි කරන්න. හැබැයි බිස්නස් එකට ටයිම් එකක් අනිවාර්යෙන්ම දවස් ඇතුළත වෙන් කරන්න. ටේබල් එකක හදාගෙන ටේබල් එකේ අනුව වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ටයිම් එකේ මම බිස්නස් එක කරනවා. ඒ ටයිම් එක ඇතුළේ මම මේ දේවල් ටික කොහොම හරි කම්ප්ලීට් කරනවා කියලා හිතන්න. මම කරන දෙයක් තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට මට හම්බෙන ඉන්ටර්වල් එකේ එහෙම නැත්නම් මම බස් එකේ යන ටයිම් එකේ ওই ටයිම් එකේ මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ බිස්නස් එකට අදාළ දේවල් එක ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන නොලෙජ් එක හොයනවා එහෙම නැත්නම් අලුත් මෙම්බර් කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා ඒ වගේ දෙයක් තමයි මම අනිවාර්යෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හම්බෙන චූටි වෙලාව උනත් පාවිච්චි කරන්න බිස්නස් එකට කාලය නාස්ති කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දන්නවා ලොකු ඩ්‍රීම් එකක ඉන්නේ. ලොකු දෙයක් හිතනවා. ගොඩක් අනාගතය ගැන හිතුවා. පොඩි කාලේ ඉතින් මම මේ කාර් එක ගන්නවා මේ වගේ ගයක් හදනවා මේ වගේ රටවලට යනවා. ඉතින් ඒ හිතපු දේවල් ඔයාලට ඇත්ත කරගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මම දකින විට ලංකාවේ එකම තැන තමයි Apex Hour කියන්නේ. ඉතින් මේ තැනත් එක්ක ඔයාලට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව පුංචි දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලා ටීම් එක හදාගෙන යද්දි ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මට හම්බෙච්ච 4 දෙනාගෙන්ද මට හම්බෙච්ච එක්කෙනාගෙන්ද මම බිස්නස් එක කරගෙන යන්න කියලා. සමහර වෙලාවට ඔයාලට හම්බෙච්ච පළවෙනි 4 දෙනා සාර්ථක නොවෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා බිස්නස් එක අතෑරියොත් ඔයා ඔයාගේ මුළු අනාගතේම බාර දීලා තියෙන ඔයාට හම්බෙච්ච 4 දෙනාට. එහෙම කරන්න එපා. ඔයාට මගින් හැරුණොත් හිතන්න ඔයාගේ මුළු ටීම් එකේම අය වැඩ කරන්නේ නැතුව හරි මොකක්ම හරි වෙලා නැති වෙලා ගියොත් ඔයා ආයි පටන් ගන්න. ඔයා ආයි පටන් ගන්න. ආයි බිස්නස් එක ලස්සනට කරන්න කොයිම වෙලාවකවත් නවතින්න එපා. මම ගොඩාක් දකින දෙයක් තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන ස්ටුඩන්ට්ලාගේ ටක් ගාලා අතාරිනවා. ඒ දේ නම් කරන්න එපා. ඔයාලා ආයි මුලින් ඉඳන් වැඩ ටික කරන්න. මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් මෙතන ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ලාට මම ගොඩක්ම කියන්නේ ඔයාලා ඊගාව රෙකග්නේෂන් එකේදී අනිවාර්යෙන්ම රෙකග්නයිස් වෙනවාම තමයි. Thank you sir. Okay. හරි. ඉතින් ආදිත්‍ය කියලා කියන්නේ ගොඩක් දක්ෂ දරුවෙක් මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න. ඉතින් ඇය ගත්තාම මම හිතන්නේ ඔෆ්ලයින් මීටින්ග්ස් පවා තනියම කරනවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් අපේ මුළු ටීම් එකටම ඉතාමත් හොඳ දැනුමක් සයන්ටිෆිකලි කතා කරලා අපි මధుවන්ති මිස්ගෙන් ගන්න දැනුම එකතු කරගෙන පොතක ලියලා හරිම පිළිවෙලට ට්‍රේනින්ග්ස් කරන්න දන්න දරුවෙක් ආදිත්‍ය කියලා කියන්නේ. ඉතින් එයා කියපු දේ මෙතන ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට හරි වැදගත්. මතක තියාගන්න ගොඩක් අය ඉතාම ඉක්මනින් අතාරින්න බලනවා. හරි. අතාරිනවා කියන එක ලේසි. හැබැයි අල්ලගෙන ඉන්නවා කියන එක අමාරුයි. හැබැයි අල්ලගෙන හිටපු මිනිස්සු තමයි මේ ලෝකේ මේ වෙද්දි දියුණු වෙලා තියෙන්නේ සහ සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම්
අල්ලගෙන ඉන්නා කියන පුරුද්ද අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න. ඉතින් ආදිත්‍ය තව හොඳ පොයින්ට් එකක් කිව්වා. ඔයාගේ ටීම් එකේ හෙට ඔයත් එක්ක එකතු වෙන මෙම්බර් හින්දා එයා ඔයාව රිජෙක්ට් කළා කියලා ඔයා බිස්නස් එක නතර කරන කෙනෙක් නම් මතක තියාගන්න ඔයාගේ අනාගතය ඔයා බාර දීලා තියෙන්නේ අර ආදිත්‍ය කිව්වා වගේ හෙට එන කෙනාට. හරි. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයා බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ හෙට ඔයත් එක්ක එකතු වෙන කෙනා හින්දා නෙමෙයි. ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාගේ අනාගතය ඔයාගේ ඒ තියෙන අරමුණු වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාට යන්න ගමනක් තියෙනවා. ඒක ඔයාගේ ඔළුව කෙලින් තියාගෙන යන්න ඔයාට තියෙන ඕනේ ගට් එකක්. හරි. එහෙනම් ආදිත්‍ය කියපු කතාව තුලත් ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එහෙනම් මේ recognitions අපි කරන්නේ හැම සතියෙම එකයි. මේ හැම කතාවකම ගන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ හැම කතාවක් ඇතුළේ මෙයාලා success වෙන්න එයාලගේ තිබිච්ච qualities කතා කරනවා. එහෙනම් මේ දේවල් අපි share කරගන්න එක අපිට හැමෝටම important. මොකද ඔයාලගෙන් මමත් ඉගෙන ගන්නවා. මොකද මං ගාව නැති දේවල් මං ඔයාලකින් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ හින්දා අපිට හරි වැදගත් මේ දේවල් අපි ෂෙයා කරගන්න එක. එහෙනම් ආදිත්‍යරත් අපි හදවතින් විශ් කරන ගමන් ඉක්මනින්ම මිලියන ක්ලබ් එන්න කියලා විශ් කරන ගමන් අපි යමු ඊළඟ සුපර් ලීඩර් කෙනෙක් හඳුනා ගන්න. Mrs MNF Nafna last 2 week income එක 20,000 5,60,000ක total income එකක් මේ වෙද්දී earn කරලා තියෙනවා. අපේ රුක්ෂිකා මිස්ගේ එක ටීම් එකක තමයි නෆ්නා ඉන්නේ කිසා මහත්මියගේ ටීම් එකේ. ඉතින් අපි නෆ්නටත් හදවතින් විශ් කරනවා ලස්සන ජර්නි එකක් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා Apex අවුරත් එක්ක. අපි ඊට පස්සේ අඳුන ගමු තවත් සුපර් ලීඩර් කෙනෙක් මගේ new line එකක. ඉතින් join වෙලා තාම හරියටම මාසෙකුත් නැහැ. ඉතාලම කෙටි කාලයක් වෙන්නේ මේ වෙද්දි total income එක 40,000 earn කරලා තියෙනවා. ගිය සති දෙකේ 30,000 earn කරලා තියෙනවා. Mrs. Shihani Rahim. ඉතින් ශිහානි ගත්තාම ඉතාලම දක්ෂ ලීඩර් කෙනෙක්. විවිධ දේවල් විවිධ පැතිකඩවල වලින් කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට බිස්නස් එක කරන කෙනෙක්. ඉතින් මම ශිහානි අපිත් එක්ක ඉන්නවා නම් මම කැමතියි ශිහානිගෙන් පොඩි වචන ස්වල්පයක් කතා කරනවා නම් ශිහානි ආයුධය. Hello, good evening. මම එන්න. ඇහෙනවද මාව? ඇහෙනවා. Okay. Hello. Shihani ඇහෙනවා අපිට. You can talk. Hi. Good evening to you all. I'm Shihani. I'm from Kadawatha, mother of 2 kids. Okay. මම ඉංග්‍රීසි එකෙන් කියන්නේ generally for all. සිංහලෙන් කතා කරලා කියන්නම් අනිත් දේවල් කෙටියෙන්. මේ last 2 weeks එකේ achievement එක ගැන පොඩ්ඩක් මම කියන්නම්. ඇත්තටම කියනවනේ මේ මෙතනදී මගෙන් ලොකු mistake එකක් වුණා. මම එයාට sorry කියලා කියනවා මගේ team member ට. එයාගේ details මට recognition එකට එකතු කරන්න බැරි වුණා. first income earner කෙනෙක් ඉන්නවා. මට ඇත්තටම I'm really sorry. මේ හුඟක් මම apologize කරනවා මගේ team member නිලුකා ආරියරත්න කඩවතින්. එයාගේ first income එක මේ month එකේ මේ last week එකේ achieve කරා. ඒ week එකේ මම in the beginning first මම plan කරනකොට මගේ ඔළුවේ තිබිච්ච දේ තමයි ඊට කලින් මම 20,000 earn කරා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මම දැන් බලන්න ඕනේ මගේ team members ලා දිහා. ඉතින් මෙතනදී හරි උනන්දුවෙන් වැඩ කරපු කෙනෙක් තමයි and also උනන්දුවෙන් වගේම එයාත් හරි professional විදිහට deal කරන කෙනෙක්. සංගීතුත් දන්නවා. ඉතින් මගේ attention එක තිබුණේ එයාට කොහොම හරි income එකක් ගන්න අපි එකතු වෙලා වැඩ කරමු කියලා. ඇත්තටම මගේ income එකක් ගැන මම එච්චර හිතුවේ නෑ. මගේ හිතේ තිබුණේ මිස්ටර් හිරුනෝ කියපු විදිහට අර 4 lines වල achieve කරන විදිහ තමයි මගේ ඔළුවේ plan කරේ. ඒ විදිහට වැඩ කරගෙන යන් කියලා හිතුවා මෙයාට උදව් කරන ගම. හැබැයි week එක close උනේ මම හිතුවේ නැති විදිහට 20,000 උත් achieve කළා. මගේ මේ team memberටත් income එකක් ලබා දීලා ඒක මට හුඟක් සතුට වැඩි වුණා ඇත්තටම. ඒකයි මට මේ හිරුන් සංගීත අහපු ඒ කියන්නේ details දාන්න කියලා තිබුණානේ. ඒකේ වෙලාවේ මම දැක්කා මට හැමම ඊට පස්සේ මිස් වුණා. ඊට පස්සේ අද උදේත් නැගිට වෙලා ඉඳන් මගේ මම දැන් මේ week එකට plan කරගෙන යන හින්දා උදේ නැගිට ගමන් මම මගේ achievements share කරා දන්න අයට. ඊට පස්සේ මට මේ මගේ කඩවතුම ඉන්න කෙනෙක් මට කිව්වා ගෙදරටම ඇවිල්ලා මටයි හස්බන්ඩ්ටයි දෙන්නටම plan එක කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම එහෙම ගිහිල්ලා වැඩ කරලා ආවා. ඇත්තටම මම හුඟක් සතුටු වෙනවා මේ opportunity එක. ඇත්තටම මම මිස්ටර් සංගීත
Facebook එකකින් කතා කරලා මේ join වුණේ. මම එදා ගත්ත decision එක. එදා මට හිතුණා ඒ Apex Aura එකට join වෙන්න ඕනේ කියලා හිතිච්ච හිතවිල්ල ගැන මම හුඟක් සතුට වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මගේ හුඟක් plans කියන්නේ මගේ හුඟක් බලාපොරොත්තු තියෙනවා. මෙතනදී හොඳ achievements ගන්න. මම හිතනවා නෙවෙයි මම ඇත්තටම මං ඉස්සරහට යනවා කියලා තමයි මේකේ වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒ විදිහටම මම යනවා. මට ඒ ෂුවර් කියන්නේ ඒ වගේ ෂෝ එකක් තියෙන්නේ මගේ ලීඩර්ස්ලා හින්දායි මගේ group membersලා හින්දායි. And also not only my leaders අපි වටේට ඉන්නවනේ අනිත් lines වල leadersලා especially Shazna නාස් ඒගොල්ලනුත් මට ඇත්තට මේගොල්ලන් දිහා බලනකොටත් motivation එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අර especially අර සෞදි ඉඳන් වැඩ කරන කියන girl එයා ගැන දැක්කා. එයා ගැන මම සෑහෙන අයට කියනවා. මොකද time management එක කතා කරන අයට මම හොඳ example එකක් හැටියට ඒ ළමයා ගැන කියනවා. ඒ වගේම අනිත් leadersලා මෙතන හොඳ achievements අරන් තියෙන lady leadersලා ගැහණු කට්ටියගේ achievements දැක්කලා මට හුඟක් සතුටුයි. මේක හොඳ motivation එකක් ලැබෙනවා. මම හැමෝටම කියන්නේ ගෙවල් වල හිර වෙලා ඉනවා මට මුකුත් කරගන්න බෑ. මට income එකක් නැහැ. එහෙම කියන අයට හැමතිස්සෙම මම කියන්නේ මෙතන ඕගලන් එහෙම කතා කරනකොට මම join වෙලා ඉන්න business එකේ මම හැමතිස්සෙම පෙන්නනවා. මම screenshots තරම් තියාගෙන ඉන්නවා. මේ බලන්න මෙයාත් ගෑනු කෙනෙක්, මෙයාත් අම්මා කෙනෙක්, මෙයාත් wife කෙනෙක්. මේගොල්ලන් ගෙවල් ඇතුළේ ඉඳලා වැඩ කරනවා. මේ වගේ earn කරනවා. ඉතින් ඒ දේවල් පෙන්නලා මුගක් අයට මේ ඒ දේවල් පෙන්නුවාට පස්සේ ඒගොල්ලන්වත් motivate වෙනවා. දැන් එහෙම කට්ටියක් මාත් එක්ක join වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් හොඳට guide කරගෙන ගියා නම් ඒගොල්ලන්ට හොඳ support එකක් දීලා මට ඒ අයටත් හොඳ income එකක් හදලා දුන්නම හුඟක් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ thank you again Sangeet and Mr. Hiruna. Also Rukshika Miss. ඒ වගේම මේ හැමෝටම best of luck. හරි. Okay. ඉතින් ශිහානි ඇත්තටම මම හදවතින් විශ් කරනවා. ඉතින් ශිහානි කිව්වා වගේ ඇත්තටම ලොකු පිරිසක් අපේ හැම සතියෙම ඉන්කම් එක earn කරනවා. ඉතින් එහෙම මිස් එකක් වුණත් ඒක අපිට හරියට දැනෙනවා. කාට හරි එහෙම මිස් වෙලා තිබුණොත් කියලා. ඉතින් මම මේ දැන් කතා කරන ගමන් මම ආ ෆොටෝ එකක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මම මේ දැන් කතා කරන ගමන් නිලෝකා මිස්ගේ පෝස්ට් එක මම හැදුවා. හරිද? මේ ගම කතා කරන පෝස්ට් එක හැදුවා. ඉතින් නිලෝකා මිස්වත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා ශිහානිගේ ටීම් එකේ ඉන්න සුපර් ලීඩර් කෙනෙක්. ඉතින් ඇයත් ජොයින් වෙලා මම හිතන්නේ මා සති 3ක් වගේ වෙන්නේ. සති 3ක් 2ක් වගේ වෙන්නේ සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් මේ පොඩි කාලෙට ඇයගේ ෆස්ට් ඉන්කම් එක 10000 earn කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඇයට කතා කරන්න දෙන්නම ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒක ලොකු අඩුවක් වෙනවා. ඉතින් නිලෝක මහත්මිය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නේද? මොකද ඉන්නවා. හැම සෙෂන් එකකම අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. yes. okay. මම කැමති ඔයාට දැනෙන දේ Apex Aura ගැන ඔයාගේ හඬින් අහන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඇත්තටම මගේ මේ ටීම් ලීඩර් ශිහානි ඒ වගේම සිස්ටම් එක ගැන හොඳටම කියලා දීපු මිස්ටර් සංගීතත් ගොඩාක් thank you. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දිග ගමනක් යන්න ගොඩාක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට්ස් එක්ක. thank you. okay. ඉතින් අපි නිලෝක මහත්මියටත් හදවතින් විශ් කරන ගමන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමන්ගේ ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න. අපි යමු ඉක්මනින්ම අපේ ඊළඟ සෙෂන් එකේ ඉදිරි ස්ලයිඩ්ස් වලට. හරි. okay. ඉතින් අපි යමු අපි ශිහාන්ට නිලෝක මහත්මිය විශ් කරන ගමන් ඊළඟට අපි අඳුන ගමු මිසිස් රිස්මිලා තමයි ලාස්ට් වීක් එකේ 30000 ඉන්කම් එකක් earn කරලා තියෙනවා. මේ වෙද්දි 50000 total income එක earn කරලා තියෙනවා. අපි රිස්මිලා මහත්මියටත් හදවතින් විශ් කරන හැම කෙනාම chat එක ඇක්ටිව් යමු. chat එකේ යන්න ළමයි. හරි. හැම කෙනාම chat එකේ අනිවාර්යයෙන්ම හැම කෙනාම දාන්න මෙයා විශස් දාන්න එකතු කරන්න. මොකද ඒක හරි වැදගත්. හරි. okay. අපි ඊට පස්සේ හඳුන ගන්න යන්නේ තවත් සුපර් ලීඩර් කෙනෙක්, හොඳම ලීඩර් කෙනෙක්. ඒ තමයි මිසස් නසීහා ඉම්තියාස්. ගිය වීක් එකේ 30000 ඉන්කම් එකක් earn කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ 30000 නෙමෙයි 40000 වෙන්න ඕනේ. ඇගේ ඉන්කම් එක අදත් මේ අප්ඩේට් වෙලා තිබුණා පොයින්ට්ස් එක. ඊයේ බලනකොට 30000 තිබ්බේ, අද බලනකොට 40000 තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි 3,40,000ක් ටෝටලි earn කරලා තියෙනවා නස්. අපේ මිලියන ක්ලබ් මෙම්බර් කෙනෙක්.
අපි නාස්ටත් හදවතින් විශ් කරනවා ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. අපි ඊට පස්සේ අඳුන ගමු තවත් ඒ වගේම සුපර් ලීඩර් කෙනෙක් මගේ අලුත් ලයින් එකක ෆාතිමා නස්හා. ඉතින් ඇයත් ජොයින් වෙලා සති 3ක් වගේ වෙන්නේ. තාම බිස්නස් එකට මේ වෙද්දි ටෝටල් ඉන්කම් එක 50000 earn කරලා දෙනවා. ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල රුපියල් 50000ක ඉන්කම් එකක් earn කරලා තිනවා. last 2 week ඉන්කම් එක 40000 තියෙනවා. නස්හා වඩත් මම හදවතින් විශ් කරනවා. මාතර ඉඳන් ට්‍රේනින් එකකට ආව කම්පැනි එකේ ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා ඉතින් අද වෙද්දි එයා හොඳ චේන් එකක් ටීම් එකක් එක්ක තනියම නෙමෙයි ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරන යනවා. ඉතින් නස්සහටත් හදවතින් විශ් කරනවා. අපි ඊට පස්සේ අඳුන ගමු last 2 week income එක 40000 අරන් මේ වෙද්දි 110000ක total income එකක් earn කරලා දිනවා මිසිස් රිස්මියා අක්‍රම්. ඔයාටත් හදවතින් විශ් කරනවා. ඉතින් රිස්මියා ඊයේ ඔෆිස් එකේදී හම්බුනාම මට කියනවා 40000 income එකක් මට ඇවිල්ලා මට හිතා ගන්න බෑ කියලා. හරි කවුන්ට් එක ගාවදී මට හම්බුණා 40000 සර් මට 40000 ඉන්කම් එකක් ඇවිත් මට හිතා ගන්න බැහැ මට මාර සතුටුයි. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපෙක්ස් අවර කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපේ මිනිස්සුන්ට කොච්චර සතුටක් හදවතට දැනෙනවද සතියකට මෙහෙම ඉන්කම් එකක් එද්දී. ඉතින් අන්නේ සතුට ඊයේ මම රිස්මියාගෙන් දැක්කා. ඉතින් රිස්මියාටත් මම හදවතින් විශ් කරනවා ලස්සන ජර්නි එකක් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. අපි ඊට පස්සේ අඳුන ගමු last 2 week income එක 40000 ගත්තා. අපි තවත් මිලියන ක්ලබ් මෙම්බර් කෙනෙක් මේ වෙද්දී 4 lakhs earn කරලා තියෙනවා. මිසිස් MJF නිස්මිනා. ඉතින් නිස්මිනා මහත්මියටත් මම හදවතින් විශ් කරනවා අපේ ටීම් එකේ සුපර් ලීඩර් කෙනෙක්. ඉතින් එයාට හොඳ ජර්නි එකක් අපෙක්ස් අවරත් එක්ක සක්සස්ෆුල් ජර්නි එකක් යන්න වෙන්න කියලා. ඕකේ මයික්ස් මියුට් කරගමු ළමයි. මයික්ස් මියුට් කරගමු හැම කෙනාම මයික්ස් මියුට් කරගමු. ඕකේ අපි ඊට පස්සේ අඳුර ගන්නවා last 2 week income එක 50000 earn කරපු totally 130000 income එකක් earn කරපු මිසිස් MIF නසීරා. මිසිස් MIF නසීරා තමයි අපි ඊට පස්සේ අඳුනගන්නේ. ඉතින් අපි ඇයටත් හදවතින්ම විශ් කරනවා අපෙක්ස් අවර ජර්නි එකත් එක්ක නෆීසාගේ ටීම් එකේ සුපර්බ් ජර්නි එකක් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මගේ තවත් සුපර්බ් ලීඩර් කෙනෙක් තමයි ෆාතිමා ශාස්නා කියලා කියන්නේ හැම පැත්තෙම ටැලන්ටඩ්. trainings පැත්තෙන් ගත්තොත් motivation පැත්තෙන් ගත්තොත් හැම පැත්තෙම talented superb leader කෙනෙක් never give up attitude එක උපරිම level එකක තියෙන leader කෙනෙක් last 2 week income එක 50000 earn කරලා තියෙනවා totally 4,40,000ක income එකක් earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් ශස්නා ඔයාට මම හදවතින් wish කරනවා ලස්සන journey එකක් මේ ලස්සන team එකත් එක්ක ඔයාට යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. අපි ඊට පස්සේ අඳුන ගන්නවා තවත් special leader කෙනෙක්. හරි ඔයාලා හැමෝම දන්නවා අපි හැම සතියකම ගත්තාම ස්පෙෂල් ලීඩර්ස්ලාට අපි ස්පෙෂල් දේවල් දෙනවා කියලා. හරි. ඉතින් මිසස් ලරීෆා අපි හඳුනගමු ගිය සතියේ ඉන්කම් එක 80000 earn කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ජොයින් වෙලා තාම සති දෙකක් හරි තුනක් හරි වෙන්නේ. මම දන්න තරමින්. totally මේ වෙද්දී 120,000 ඉන්කම් එකක් earn කරලා තියෙනවා මිසස් ලරීෆා. ඉතින් එහෙම achievement එකක් ගත්ත කෙනෙක්ට අපි මේ දේ නොදී බෑනේ. මොකක්ද? best apex performer of the week විදිහට අපි මේ week එකේ recognize කරනවා මිසස් ලරීෆා. ඉතින් ඔබ තමයි මේ week එකේ best apex performer of the week වෙන්නේ. අපි හැම කෙනාම wishes එකතු කරමු අපි ලරීෆා මහත්මියට. ඉතින් ඇය මම හිතන්නේ අපේ නෆීසාගේ sister join වෙලා ඉතාමත් කෙටි කාලයක් වෙන්නේ. ඉතාම කෙටි කාලෙකින් ටීම් එකක් එක්ක ටීම් එකේ මිනිස්සුන්ටත් ඉන්කම් නිර්මාණය කරමින් ඇය මේ වීක් එකේ තමන්ගේ ඉන්කම් එකත් අප් කරගෙන best apex performer of the week වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන මම කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපි එයාගෙන්ම දැනගමු එයාගේ අදහස් කොහොමද කියලා. So Mrs. Larifa over to you. Yes. Hello, ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. ස්තුති සංගීත් මට මම හිතුවෙත් නෑ මට මේ වගේ ඕගොල්ලන් විශ් කරයි කියලා. ඇත්තටම සතුටුයි. බෙස්ට් පර්ෆෝමර් කියලා මට කිව්වා. මට ඇත්තට මේක ඇහෙනකොට හරි සතුටුයි. මම ෆස්ට් එකට තෑන්ක්ස් කරනවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මට මේ වගේ ඇපෙක්ස් අවුරා කියලා කම්පැනි එකක් මට අඳුනවලා දුන්නට මම ෆස්ට් එකට අල්ලාහට තෑන්ක්ස් කරනවා. දෙවැනියට මම මගේ නංගි නෆීසා එයා ඇවිල්ලා මාව ඉන්වයිට් කරේ නෑ එන්න කියලා ඉන්වයිට් කරේ නෑ ගාලා ඇදගෙන ආවා වගේ තමයි මම එයාට කියන්න ඕනේ. එයා මාව බලෙන් අරන් ඇවිත් මෙතනට දැම්මා. ඒත් එක මට හිරුනස මාර සපෝට් එකක් දුන්නා. මම මේ සැරේ 80ක් මගේ සැලරි එක.
ඒත් එක්ක මගේ හස්බන්ඩ් ගොඩාක් මට උදව් කරා. මට ගොඩාක් උදව් කරා. එයා හස්බන්ඩ් ඉම්රාන් එයා මේ සැරේ රුපියල් 10000 ඉන්කම් එකක් අරන් තියෙනවා. මම ටෝටල් 1,20,000 අරන් තියෙනවා. හරි හැපි. ඒත් එක්ක මම මේ අද මම ගොඩාක් කල්පනා කරා මේ මොනවාද උනේ? මට මේ මොනවාද උනේ? මම කොහොමද මේක කරේ? ඒ ගැන මම ගොඩාක් කල්පනා කරා. ඒත් එක්ක මට කස්ටමර් බේස් එකක් තියෙනවා මගේ. ඒගොල්ලන් තමයි මට මේක මට කරන්න ලොකුවට අයිඩියා තිබුණේ නැහැ. මට අර අන්ඩර්ලයිනර්ස් ගන්න ඕනේ, ඒගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම බිස්නස් එකක් කරන ගමන් ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට මට මේ ඒම අයිඩියාස් තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ව ඩවුන්ලයිනර්ස් කරලා වර්ක් කරවන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ මට අද තේරුණා ඒගොල්ලන් මට කරලා දුන්න සේල් එක මම ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ප්‍රයිස් එකට ඒගොල්ලන්ට දුන්න ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොෆිට් එක ගන්න කියලා. දැන් මට අද තේරුණා මේගොල්ලන් මට මෙච්චර මේ සේල් එකක් කරලා දුන්න එක තමයි මට මේ සාර්ථක මේ සැලරි එක මට හම්බුනේ කියන එක මට අද තේරුණා. ඒත් එක්ක මම ඒගොල්ලන්ත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මට අද තේරුණා මං අද ඇවිල්ලා රෝදයක් තියලා රයිඩර් කෙනෙක් වගේ මේක රයිඩ් කරගෙන යන්නේ. ඕම නෙවෙයි. මම මේ රෝද 4ක් දාලා කාර් එකක් ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනවා වගේ යන්න ඕනේ. ඒ තව මගේ ඉන්න අර කස්ටමර් බේස් ඔක්කොම මේ වගේ earn කරන්න ඕනේ, earn කරවන්න තියන්න ඕනේ කියන එක මට අද තේරුණා. මම ඒකටත් වැඩ පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඇත්තටම හරි සතුටුයි. මට මේ ඔපචුනිටි එක අරන් එවිත් දුන්න අයට Apex Aura කම්පැනිට මම ගොඩාක් විශ් කරනවා, ගොඩාක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා තව සාර්ථකව ඒගොල්ලන් ඉහළට යන්න ඕනේ කියන එක ඒ ටීම් එකටම මම විශ් කරනවා. and Sangeet, thank you very much. Okay. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ Apex Aura කියන්නේ සර්ප්‍රයිසස් ලැබෙනවා. ඉතින් අය එක්ස්පෙක්ට් කරේ නෑ ඇයට best Apex performer of the week හම්බ වෙයි කියලා. එහෙම තමයි. අපි මෙතෙන්දි ගත්තාම ඔයා perform කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ performance අපි measure කරනවා. අපි බලනවා. හරි. ඒ දෙත් එක්ක ඔයාවත් දන්නේ නැහැ ඔයා සාර්ථකව වැඩ කරලා තියෙනවා නයි සතිය වාර මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි මිසස් ලරීෆට එයා කියපු විදිහටම එයාත් එක්ක ඉන්න සියලුම දෙනාට හැම කෙනාටම හොඳ ඉන්කම් හදලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා අපි හදවතින් විශ් කරන ගමන් අපි යමු තවත් සුපර් ලීඩර් කෙනෙක් හඳුනා ගන්න. ඉතින් දැන් මෙන්න මේකත් ගත්තාම හරි විශේෂ අවස්ථාවක්. හරි. බං මේ විශේෂ අවස්ථාව පොඩ්ඩක් කියන්න. අපි ඊට පස්සේ හඳුනා ගන්න යන්නේ මිසස් ෆාතිමා නෆීසා මේ week income එක this week income එක ලක්ෂ 3ක් earn කරලා තියෙනවා. ලක්ෂ 3ක් earn කරලා තියෙනවා මේ week එකේ income එක totally 8,30,000ක් earn කරලා තියෙනවා. හරි. නෆීසා තමයි ලරීෆාගේ sister. හරි. එතකොට මේ දෙන්නා ගත්තාම Apex Aura ගත්තාම rocking the Apex Aura. හරි best Apex leader of the week Fatima Nafisa මේ සතියේ අපි best Apex leader of the week බවට පත් වෙන්නේ Fatima Nafisa. ඉතින් අපි හදවතින් විශ් කරනවා Nafisa ඔයාට. Apex Aura channel එකත් එක්ක මේ යන ගමන හරි ලස්සනයි. තමන්ගේ ටීම් එක ලස්සන හැන්ඩල් කරගෙන හැම කෙනාටම ඉන්කම් නිර්මාණය කරමින් මේ යන ගමන හරි ලස්සනයි. ඉතින් මේ ගමන තවත් දවසින් දවස සාර්ථක වෙන්න කියලා හදවතින් විශ් කරනවා. ඒත් එක්කම මම නෆීසට කැමති මේ අවස්ථාව දෙන්න කතා කරන්න. Assalamu alaikum අයිබෝවන්. සංගීත ඇත්තටම මට අද කතා කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ කියලා කිව්වොත් මට සතුට දරා ගන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. Apex Aura ආයතනයත් එක්ක මම ජොයින් වුණ දවසේ ඉඳලාම එමදාම කියන දෙයක් තමයි හරි සතුටුයි කියලා. අද නම් මම කියන්න ඕනේ එමදාම සතුට වැඩි වෙනවා. සතුට වැඩි වෙනවා, satisfaction එක වැඩි වෙනවා, energy එක වැඩි වෙනවා, boost එක වැඩි වෙනවා. ඔක්කොම අපිට වැඩි වෙන තැනක් කියලා කියන්න ඕනේ නම් ඒක Apex Aura කියන ආයතනය තමයි. ඇත්තටම මට හරිය සන්තෝෂයි. first of all මම thanks කරන්න ඕනේ මගේ අල්ලා සුබ්හානහු තාලාට මට මේ වගේ ලස්සන ආයතනයත් එක්ක join වෙලා මේ ගමන සාර්ථක විදියට කරන්න chance එකක් දුන්න විදියට ඒකත් එක්ක මම specially thanks කරන්න ඕනේ මගේ leader superb guider මගේ Mr. හිරුණ සර්ට. ඇත්තටම ගොඩාක් සන්තෝෂයි මේ වගේ journey එකක් ගොඩාක් සක්සස් විදියට කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. මම මෙතන ඉන්න එමෝටම චූටි දෙයක් කියන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. අපි බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තොත් කියන එකම එක දෙයක් තමයි බිස්නස් එක පටන් ගන්න කලින් අපි ගොඩාක් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේක කරන්න පුළුවන්ද මේක සක්සස් වෙයිද මේක හරිද කියලා
අපි ජොයින් වෙන්න කලින් කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒක ඔක්කොම කල්පනා කරලා අපි පටන් ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ එන රිජෙක්ෂන් අපිට එන බෑඩ් දේවල් කරන්න බෑ ඔයාට බෑ මේක නිකන් වෙලාව නාස්ති කරනවා මේක අපරාධ කරන්න එපා ඒ වගේ ගොඩාක් අපිට රිජෙක්ෂන්ස් එනවා ඒ රිජෙක්ෂන්ස් මොකුත් අපි බාර ගන්න ඕනේ නෑ ඒක අපි රිජෙක්ට් කරලම දාන්න ඕනේ අපිව 100% බිලීව් කරලා අපි දෙයක් පටන් ගත්තොත් ඒක අපිට අනිවාර්යෙන් කරන්නම පුළුවන් ඒක අපි අපිව බිලීව් කරන්න ඕනේ ඒක කියන්නේ සබ්කොන්ෂියස් කියලා කියන්නේ අපි ඒක හිතනදේ ඒක ඇත්තද බොරුද මේක රෑද දවල්ද මොකුත් දන්නේ අපේ සබ්කොන්ෂියස් කියන මතයට. ඉතින් ඒක තමයි මම මෙතන ඉගෙන ගත්තේ මම මෙතන ස්පෙෂලි තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ අපේ මදුවන්ති මිස්ටර්. මේක මම ලබා ගත්තේ Apex Aura වල තියෙන ට්‍රේනින් වලට යනකොට එතන කියලා දෙනවා ගොඩාක් දේවල් අපිව බිලීව් කරන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් කියලා හිතන්න ඕනේ එහෙම හිතලා කරන දෙයක් අනිවාර්යෙන් සාර්ථක වෙනවමයි කියලා එතන ගොඩාක් ට්‍රේනින්ග්ස් දුන්නා ඉතින් ඒ ට්‍රේනින් එක මම ඔළුවට හොඳටම ගත්තා ඉතින් ගත්ත දෙයක් තමයි මම හිතාගත්තේ මම අනිවාර්යෙන් මන්ත් එකට 1 මිලියන් ඉන්කම් එකක් earn කරන කෙනෙක් විදියට පත් වෙනවා කියලා මම හිතාගත්තා එහෙම හිතාගෙන කරපු ෆස්ට් වීක් එක ඒ කියන්නේ මේ මන්ත් එකේ තමයි මේ මන්ත් එකේ තමයි මම ටාගට් එක තිබ්බේ මේ මන්ත් එක එන්ඩ් වෙනකොට මම 1 මිලියන් ඉන්කම් earn කරපු කෙනෙක් විදියට පත් වෙනවා කියලා ඉතින් ඒ ටාගට් එකේ මට මගේ ෆස්ට් වීක් එක සක්සස් වෙලා තියෙනවා So Alhamdulillah, I'm really happy. මම අනිවාර්යෙන් thanks කරන්න ඕනේ මගේ husband, මගේ අම්මා එමෝටම ස්තුති කියන්න ඕනේ. ඒ වගේ Apex Aura ආයතනයට ගොඩාක් ස්තුතියි. Thank you very much. I'm really happy to join with Apex Aura. Alhamdulillah. Okay. හරි. ඉතින් ඒ තමයි නෆීසගේ සතුට සහ ඉතින් ඒ සතුට ගත්තාම අපිටත් ගොඩාක් සතුටුයි. මොකද ඇත්තටම ගත්තාම Apex Aura කියපු දේ තමයි අපේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට අපි දෙයක් දාගත්තොත් අනිවාර්යෙන් අපි ඒක තුල සාර්ථක වෙනවා කියන එක අපිට දවස ගානේ හැම මොහොතකම අපිට ඒක දැනෙන්න ඕනේ. ඔයාලට 1 මිලියන් ඉන්කම් එකක් ඕනේ නම් ඔයාලට හැම වෙලෙම ඒක ෆීල් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට හැම තැනම දකින්න ඕනේ මම 1 මිලියන් ඉන්කම් වන කෙනෙක්. හරි. අන්න ඒක ඔයාලට දැනෙන්න ඕනේ. හැම මොහොතකම ඔයා කරන හැම වැඩක් තුළම ඔයාලට ඒක ඔළුවේ තියෙනවා. හරි. ඒක පිස්සුවක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම අපිට ඒ දේවල් කියලා දුන්නේ මදුවන්ති මිස්. ඉතින් මදුවන්ති මැඩම් ඉතින් අපි ඇයට අනිවාර්යයෙන්ම හැම අවස්ථාවකම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද මම වුණත් පෞද්ගලිකව ගත්තාම Apex Aura ආයතන එනකන් ඒ සයන්ස් එක ඒ දේවල් පැත්තෙන් අපිට එහෙම දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඒ දේවල් කියලා දීලා අපිට අපේ මයින්ඩ් එක ස්ට්‍රෝංව තියාගෙන වැඩ කරන්න අපිට ගොඩාක් ට්‍රේනින්ග්ස් දීලා අපිට එතනට ඒ දේවල් ඒ දීපු ඒ සියලුම දෙනාට Apex Aura ආයතනයේ සියලුම ට්‍රේනර්ස්ලාට හැම කෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ අපිට දෙන දැනුමට ට්‍රේනින්ග්ස් වලින් අපේ දේවංශ ඊට පස්සේ ගත්තාම මදුවන්ත මිස් ඒ වගේ මේ හැම කෙනාම අපිට මේ ට්‍රේනින්ග්ස් වලින් දෙන නොලෙජ් එක අපිට ඉම්පෝටන්ට් වෙලා තියෙනවා වැදගත් වෙලා තියෙනවා මේ ගමන යන්න. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් අපි නෆීසට විශ් කරන ගමන් අපි යමු ඊළඟට අපේ තවත් ඉන්කම් වන කෙනෙක් හඳුන ගන්න. හරි ඊට පස්සේ හඳුන ගන්න තියෙන්නේ මාව. ඉතින් last 2 week ඉන්කම් එක 2,30,000ක් earn කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. ඉතින් මං ගැන කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. හරි. එහෙනම් අපි මටත් විශ් කරන ගමන් අපි යමු ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ අපි හඳුනගමු අපේ ලීඩර් අපේ ගත්තොත් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අපිත් එක්ක හැම දෙයකදීම හිටගෙන ඉන්න අපේ ඒ ශක්තිය තමයි රුක්ෂිකා මිස්. ඉතින් අපේ රුක්ෂිකා මිස් ගිය මාසේ අප්‍රේල් මාසේ ලක්ෂ 5ක ඉන්කම් එකක් ගන්න කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හරිම සතුටුයි. ඉතින් අපේ නායිකාව ඒ වගේම අපිට අම්මා කෙනෙක් වගේ අපිත් එක්ක හැම වෙලේම ඉන්නේ. ඇය තමයි අපිව හැම දෙයකින්ම අපිව ආරක්ෂා කරගෙන අපේ ටීම් එක ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යන්න අපිට මේ දෙන හැම සහයෝගයකටම ඇයට හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් රුක්ෂිකා මිස්ටර්ත් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් ඇය දන්නෙත් නෑ මං හිතන්නේ මම මේ පෝස්ට් එක හදලා දානවා කියලාවත් ඇය දන්නේ නෑ. ඉතින් රුක්ෂිකා මිස්ටර්ත් හදවතින් විශ් කරනවා ලස්සන ගමනක් යන්න. ඉක්මනින්ම 1 මිලියන් මේ මාසේ අනිවාර්යෙන් ඩෙෆිනිට්ලි රුක්ෂිකා මිස්ටර්ත් 1 මිලියන් ඉන්කම් වන කෙනෙක් වෙනවාමයි අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඇයටත් එතනට යන්න විශ් කරන ගමන් අපි යමු ඊළඟට අපේ වැදගත් අවස්ථාවක් හඳුනගන්න. ඒ තමයි අපේ සුපර්බ් ලීඩර් අපේ හැම දෙයකම අපිත් එක්ක ඉන්න මිස්ටර් හිරුණ සුදාර ගිය අප්‍රේල් මාසයේ ඉන්කම් එක
totally 1.1 million earn කරලා තියෙනවා 1.1 million April income එක earn කරලා තියෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි කියන්න සතුටුයි double max out කියන ඒ සුවිශේෂී අවස්ථාව අත් කරගත්තා ළඟා කරගත්තා ගිය සතිය තුල double max out එකක් achieve කරපු අපේ team එකේ first member වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ රුෂානිලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ඊට පස්සේ ගත්තාම මම හිතන්නේ මේල් කැටගරි එකකින් double max out එකක් අත් කරගත්ත අපේ first member වෙනවා අපේ team එකේ Mr. හිරුණ. ඉතින් ඔහුට හදවතින්ම අපි විශ්වාස එකතු කරනවා. අපි හැම කෙනාම විශ්වාස එකතු කරමු chat එකේ මේ ගමන තුල අපිත් එක්ක අපිට trainings දීලා ඒ strategies කියලා දීලා ඊට පස්සේ අපේ teams guide කරන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම support එක දීලා අපිත් එක්ක යන ගමනට ඔහුට හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් තව තවත් දක්ෂයින් තව තවත් ආදායම් ලාභීන් තව තවත් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන්න ඔහුට පුළුවන් වෙන්න කියලා හදවතින් විශ් කරන ගමන් අපි මිස්ටර් හිරුණට මේ අවස්ථාවේදී හදවතින් විශ්වාස එකතු කරනවා. ඉතින් මම එක කිව්වේ මේ සතිය හරි සුවිශේෂී සතියක් කියලා. හරි. එතකොට මේ සතිය Apex Hour තුළ අපේ Apex Hour IDS team එක අපි super performance පෙන්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් තුළම තියෙන්නේ අපේ කණ්ඩායමේ තියෙන එකමුතුකම සහ අපේ කණ්ඩායමේ දැනුම ඒ හැම දෙයක් එකම අපි මේ දේවල් consistency එක තියාගෙන යන එක තමයි වැදගත්කම. හරි. ඉතින් consistently අපි මේ දේවල් කරපු හින්දා consistently අපි trainings එක අපි හැම කෙනාගේම performance හැමදාම measure කර වැඩ කරපු හින්දා තමයි මේ සාර්ථකත්වය. එහෙනම් ඉතින් මේකට වෙන රහසක් නැහැ. Consistency is the key for the success. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි අද දවසේ අපේ ගත්තාම මේ සතියේ අපේ Apex Hour recognitions with success stories වැඩසටහනේ අවසාන භාගයට ළඟා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පුරා පැයක කාලයක් ගත වුණා. වෙලාව ගියාද කියලාවත් දැනුනේ නැහැ. ඒ තරමටම අද මේ සතිය හරිම උණුසුම් සතියක්. ඉතින් ඒ උණුසුම අපි හැම කෙනාම විඳගත්තා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම අර කිව්වා වගේ teams 4ක recognitions 4කට බෙදලා යනවා. හරි. ඉතින් ඒ තරමට ලොකු පිරිසක් Apex Hour ආයතනය තුල ආදායම් උපයනවා. අපේ කණ්ඩායම තුල ආදායම් උපයනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම blessing එක. හරි. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම ඔයාලා සියලුම දෙනා Apex Hour තුල දවසින් දවස බැබලෙන්න ඕනේ. දවසින් දවස සාර්ථක වෙන්න ඕනේ කියලා හදවතින් මම ඔයාලා සියලුම දෙනාට විශේෂ එකතු කරනවා. ඉතින් හරිම සතුටු දවසක්. අද දවසේ achievements ගත්ත සියලුම දෙනාට හදවතින්ම විශේෂ එකතු කරන ගමන් අපි අද දවසේ අපේ recognitions with success stories වැඩසටහන මේ ආකාරයෙන් නිමා කරනවා. තවත් සතියකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා සියලුම දෙනාට ජයග්‍රාහී සතියක් අදින් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මේ සතිය ගිය සතියට වඩා වැඩි performance up කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් සතියක් වෙන්න කියලා හදවතින්ම ඔයාලා හැමෝටම විශ් කරන ගමන් අද දවසේ වැඩසටහනට මම මේ ආකාරයෙන් නිමා කරනවා. හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.